یہ ہیں 52 سالہ پرنس محمد بن نائف، اور جو دوسرا شخص ان سے ہاتھ ملا رہا ہے وہ ہے 32 سالہ پرنس محمد بن سلمان۔ لیکن یہ دونوں جس طرح بظاہر ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، نہ ہی یہ ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس چیز کو ہم ویڈیو کے آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کی، جنہیں ہم MBS کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 6 دسمبر 2022 کو امریکن کورٹ نے محمد بن سلمان کو صحافی جمال خشوگی کے کیس میں رہا کر دیا۔ امریکن نیوز کے مطابق محمد بن سلمان کو امریکن کورٹ نے دباؤ میں آ کر رہا کیا تھا، اور جس جج نے یہ فیصلہ سنایا تھا اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھ پر بہت زیادہ دباؤ تھا، اسی وجہ سے میں محمد بن سلمان کے خلاف فیصلہ نہیں سنا سکا۔ اس کیس کے بعد پورے امریکہ میں اب یہ بحث چڑھ گئی کہ محمد بن سلمان اتنے طاقتور ہیں کہ پورے امریکہ پر ان کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آخر محمد بن سلمان کتنے طاقتور ہیں؟ محمد بن سلمان اتنا پیسہ کنٹرول کرتے ہیں جو کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ لوگوں کے لیے تو محمد بن سلمان ایک ریولوشن چینجنگ لیڈر ہے، جنہوں نے سعودی عرب کو کافی حد تک چینج کیا ہے، چاہے وہ پھر کنگ سلمان واٹر کنورژن ہو، یا پھر نیوم سٹی پروجیکٹ ہو، یا پھر عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا ہو۔ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ڈپلومیٹک اور ظالم لیڈر ہے جو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ پھر یمن میں جنگ کا آغاز ہو، یا پھر جمال خشوگی کا مرڈر ہو، یا پھر کئی سعودی امیروں کو صرف اسی وجہ سے گرفتار کرنا ہو کہ ان کا پیسہ اور پاور کو کنٹرول کر لیا جائے۔ محمد بن سلمان کو 27 ستمبر 2022 کو سعودیہ کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا تھا، لیکن پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی وہ کراؤن پرنس، ڈیفنس منسٹر اور سعودی آئل کمپنی ارامکو کے CEO تھے۔ اتنی پاور پہلے کسی کو بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن کیا اتنی پاور سے محمد بن سلمان سعودی عرب کو پروان چڑھائیں گے یا سعودی عرب کو تباہ کر دیں گے؟ آخر محمد بن سلمان ہے کون؟ ان کے پاس اتنی پاور آئی کہاں سے؟ اور کیا واقعی محمد بن سلمان اتنا زیادہ خطرناک آدمی ہے جتنا کہ میڈیا پریڈکٹ کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو تک ضرور دیکھیے گا۔ محمد بن سلمان کنگ سلمان کے بیٹے ہیں، لیکن اتنا پاورفل ہونے کی صرف یہی وجہ نہیں ہے۔ سعودیہ عرب میں بیسیکلی حکومت باپ سے بیٹے میں نہیں بلکہ بھائی سے بھائی میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو السعود فیملی کو سمجھنا پڑے گا۔ السعود فیملی کے سب سے پہلے کنگ تھے کنگ عبدالعزیز بن سعود، جن کے بعد ان کے بیٹے محمد بن سعود، اور پھر اس کے بعد محمد بن فیصل، پھر محمد بن خالد، پھر محمد بن فہد، پھر عبداللہ، اور آخر میں سلمان کو کنگ بنا دیا گیا۔ اب پچھلے طریقے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سلمان کنگ بنے تو ان کے بھائی کو کراؤن پرنس بننا چاہیے تھا، لیکن کنگ سلمان نے اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس بنا دیا، یعنی کہ اپنے بھائی کو نہیں بنایا بلکہ اپنے بھتیجے کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ اور اس کے پیچھے اصل میں پورا ایک پلان تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ جو بھائی سے بھائی کو گدی ٹرانسفر ہونے والی وراثت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی کنگ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا، اور پھر 2 سال کے اندر اندر ہی اپنے بھتیجے کو ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ محمد بن سلمان نے محمد بن نائف سے زبردستی کراؤن پرنس کا ٹائٹل لیا تھا، اور یہ ویڈیو اسی پوائنٹ پر بنائی گئی تھی جس میں محمد بن نائف سے زبردستی محمد بن سلمان کی حمایت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تاکہ پبلکلی یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد بن نائف محمد بن سلمان کے ساتھ ہی ہیں، اور انہوں نے زبردستی سے نہیں بلکہ اپنی حمایت سے ہی یہ سیٹ محمد بن سلمان کو دی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی محمد بن سلمان نے محمد بن نائف پر کڑی نظر رکھی، اور پھر 2020 میں محمد بن نائف اور ان کے بھائیوں کو حکومت سے فراڈ کرنے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا، جو کہ آج تک جیل میں ہی ہے۔ اب پاور میں آتے ہی محمد بن سلمان نے وہ کام کیے جو پہلے کبھی بھی کسی سعودی کنگ نے نہیں کیے تھے۔ ایران کو سپورٹ کرنے والے باغیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور یمن پر حملے شروع کر دیے، جس سے یمن پورے طریقے سے برباد ہو گیا۔ یہ جنگ مثل سے 7 سال چلتی رہی، لیکن اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا، اور ایٹ دا اینڈ باغیوں سے سمجھوتا کر لیا گیا۔ اس جنگ میں یمن کو سپورٹ کرنے پر تمام عرب ممالک سے قطر کا بائیکاٹ کروا دیا گیا، اور 2019 میں کراؤن پرنس نے سعودی عرب میں سے تقریباً 40 ملینئرز کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتاری کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں پر کرپشن کے چارجز ہیں، اور پھر ان لوگوں سے $106 بلین لے کر ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن اس کریک ڈاؤن کا مقصد کرپشن کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ سعودی عرب میں یہ بتانا تھا کہ رائل فیملی میں سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے۔ اس کے بعد محمد بن سلمان نے وہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ تھا سعودی عرب کے اسلامی کلچر کو چینج کرنا، بڑے بڑے کنسرٹس کروانا، اور عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، انہی میں سے ایک ہے۔ اور شاید یہی سٹیپ فیوچر میں کراؤن پرنس کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی سعودی حکومت پچھلے 250 سالوں سے ایک ایگریمنٹ کے مطابق حکومت کر رہی ہے۔ 1744 میں ہاؤس آف سعود اور ہاؤس آف وہاب کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، جس کے مطابق ہاؤس آف سعود جو ہے وہ
पॉलिटिकल और डिफेंस मिनिस्ट्री के कामों को देखेगी, जबकि हाउस ऑफ वहाब जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी को देखेगी। और ये दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और शायद इसी वजह से सऊदी अरब की हुकूमत अभी तक बैलेंसिंग लेवल पर चल रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा ये जा रहा है कि रिलीजियस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ना ही कोई पॉलिटिकल पर्सन अपनी कुर्सी पर बैठकर किसी रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में बात करेगा, और ना ही कोई रिलीजियस पर्सन अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात करेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत से रिलीजियस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के इन कारनामों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन इसके बाद भी सऊदीया में अभी तक किसी भी किस्म का कोई भी हंगामा नहीं हुआ, और यही चीज़ वाज़ेह करती है कि मोहम्मद बिन सलमान एक परफेक्ट लीडर है। क्योंकि जब भी किसी कौम के अंदर रेवोल्यूशनरी चेंज आता है तो बहुत सारे हादसात होते हैं। जैसा कि तुर्की के अंदर जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था तो बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए थे और तुर्की को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन सऊदी अरब में फ़िलहाल अभी तक इस किस्म का कोई भी बहरान नहीं आया, और ये चीज़ फ्यूचर में फ़ायदेमंद भी हो सकती है और नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके अलावा एक खबरों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जमाल खशोगी की जब लाश मिली थी तो उसकी हड्डियों का चूरा चूरा हुआ पड़ा था, और मोहम्मद बिन सलमान ने ये इसलिए किया था क्योंकि पूरी दुनिया को वो ये बता सके कि हमारे साथ कोई भी पंगा लेगा किसी भी किस्म का, या कोई भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसका हाल यही होगा। बहरहाल अब जमाल खशोगी का मर्डर मोहम्मद बिन सलमान ने किया है, ये खबरों की जीनत तो बना हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ किसी भी किस्म का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है, क्योंकि अगर कोई सबूत होता भी तो भी अमेरिकन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था और इनको रिहा कर दिया। इसी वजह से अब जमाल खशोगी के केस में मोहम्मद बिन सलमान वक्ती तौर पर रिहा है। लेकिन एंकर्स और तज्जियाकारों के मुताबिक देखा जाए तो जमाल खशोगी का मर्डर मोहम्मद बिन सलमान ने ही किया है, और इस मर्डर को करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि लोगों के अंदर अपने ठौस और डर बिठाना कि कोई भी हमारे से अगर किसी भी किस्म का कोई भी पंगा लेगा तो उसका यही हाल होगा। अब हम बात करते हैं अपने सबसे मेन पॉइंट पर कि क्राउन प्रिंस ने इकोनॉमिकली सऊदी अरब के अंदर क्या चेंजिंग किए हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब को फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। बेसिकली जितने भी अरब ममालिक हैं अब वो अपनी ऑयल इंडस्ट्री को और अपने गैसेस को छोड़कर टूरिज़म की तरफ आ रहे हैं, और सऊदी अरब भी यही सब कुछ चाहता है कि ये लोग ऑयल के ऊपर इन्हिसार ना करें बल्कि अब ये टूरिज़म पर इन्हिसार करें। और इसी मकसद के लिए सऊदी अरब ने न्योम सिटी, किंग सलमान वाटर कन्वर्जन और इस तरह के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकाले हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि फ्यूचर के अंदर सऊदी अरब को बहुत ऊंचाइयों पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि दुबई का हाल आप लोगों के सामने है कि दुबई सिर्फ टूरिज़म की वजह से ही दुनिया के अंदर छाया हुआ है, और अब उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज़म की वजह से आता है, और इस वजह से सऊदी अरब बर्बाद भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि फ़िलहाल सऊदी हुकूमत के पास नहीं है। तो अगर इन प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दिया गया तो सऊदी हुकूमत पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी क्राउन प्रिंस ने एक हल निकाला है जो कि चाइना के साथ एग्रीमेंट है। जी हाँ, इस एग्रीमेंट को कहा जाता है चाइना सऊद अरब एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर होगा ये कि चाइना जो है वो अपनी पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री साइनोपैक और अरब जो है वो अपने सऊदी अरब अमारको इन दोनों के दरमियान लेन देन करेगा, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि थोड़े दिनों में सऊदी अरब से ऑयल डायरेक्ट चाइना को जाएगा, और डॉलर्स में नहीं बल्कि चाइनी ही योंग में। जी हाँ, चाइना के अपने योंग के अंदर सऊदी अरब चाइना को ऑयल सप्लाई करेगा, और इसका नुकसान अमेरिका को सबसे ज़्यादा होगा। अब आने वाले दिनों में हमारे सामने 2-3 सिचुएशन आ सकती हैं कि हो सकता है कि चाइना और सऊदीया के ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए और अमेरिका के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। इसके अलावा हमें सऊदी अरब में ये भी देखने को मिल सकता है कि सऊदी अरब इस अपने नए प्रोजेक्ट में कुछ नए दोस्त बनाए और कुछ नए दुश्मन भी बनाए। एंड थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि इस रेवोल्यूशनरी चेंज पे सऊदी अरब के अंदर प्रोटेस्ट किए जाएँ और सऊदी अरब को बर्बाद भी किया जा सकता है। अब मोहम्मद बिन सलमान का इसमें क्या करैक्टर है ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है कि सऊदी अरब का जो फ्यूचर है वो फ़िलहाल मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में ही है, और इसी वजह से इसको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।